কালকে কি করছিলাম? হ্যালো হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস? What we were doing was we were basically looking into nucleophilic substitution. So what I plan to do is I plan to basically I basically plan to complete nucleophilic substitution SN1 by today. This is what I plan to do today. Great. Now, what is a nucleophilic substitution? As I told you yesterday, you have got a nucleophile, and what you also have is, what we plan to do today is we are planning to basically do the nucleophilic substitution reaction today. Right? Now, and we need to intend to complete SN1 today. It's a very simple topic, not much complicated. Essentially, a nucleophilic substitution is one where a nucleophile attacks a substrate, and in the process, this particular thing goes out, is substituted with the incoming nucleophile, and X minus is getting out. This is what we call as a nucleophilic substitution. Right? Now, as far as nucleophilic substitution is concerned, there are three types. What is the first type? The first type is what we call as SN1. Then we have got SN2, and then we have got SNI. So substitution, nucleophilic substitution of first order, substitution nucleophilic substitution of first order means essentially only one molecule is involved in the rate determining step. Right? So let us give an example of our nucleophilic substitution. Suppose you have got CH3 whole thrice CCl, which reacts with, say, for example, water. Then this particular moiety will come out, and this particular moiety is going to go inside. What we have is this CH3 whole 3 C OHH plus Cl minus. This is plus, so this electron pair goes out here, and ultimately what we get is this CH3 whole 3C OH. So this chlorine is getting replaced with a incoming nucleophile OH minus. Incoming nucleophile OH minus. This is what we call as substitution nucleophilic first order. So this is an example of a nucleophilic reaction. This is a weak nucleophile, right? Out here you have got chlorine, which is a very good leaving group. So this chlorine leaves with these two electrons, and then this H2O attacks. The mechanism I'm going to show it right now. H2O attacks out here, and ultimately you get this kind of a product. Right. Now let's talk about the mechanism. What is the mechanism? This is very important. When we distinguish between SN1 and SN2, the mechanism is the most important thing that you need to understand. Now, let's look into a particular mechanism. Say, for example, let's talk about the mechanism of this particular reaction. So how does it look like? CH3, 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 and you have got Cl. Right? Now, in this SN1 mechanism, essentially it has consists of two steps. The first step and a second step. What is the first step? The first step is this leaving group, chlorine, basically takes these two electrons and goes out.
So what we ultimately have? Hello. Ultimately we have, বলো অঙ্কিত এসে গেছো? হ্যাঁ স্যার তোমরা দুজনেই আছো, বাকি আর কেউ নেই। আমরা জাস্ট এই মেকানিজমটা করছিলাম অঙ্কিত। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার, করুন করুন। So essentially this chlorine goes out, and therefore what you have got is a carbocation generation. You have got a carbocation generation, right? And Cl minus goes out. Now this is the slowest step, which we call as the RDS, rate determining step, right? Now this is the carbocation that has been formed. Now the second step consists of CH3, C, CH3, CH3 plus, and out here comes the attacking nucleophile. So it has got a plus charge and oxygen has got lone pair. So this attacks out here. So what we generate out here is this CH3, C, CH3, CH3, O, H, H, and the formal charge on the oxygen is plus. So this electron goes back to the oxygen, and ultimately the product is CH3, CCH3, CH3, OH. So what you have done is this. You have basically substituted this particular chlorine with OH group. OH is a nucleophile, and this particular substrate is getting substituted by the chlorine with oxygen. Therefore, this is called as a nucleophilic substitution reaction, right? And since the slowest step consists of only one particular molecule, therefore it is called as SN1, nucleophilic substitution first order or unimolecular, whatever you might say. The rate determining step consists only of one particular molecule. That means it is unimolecular. So SN1 corresponds to nucleophilic substitution, unimolecular nucleophilic substitution, right? That means if you write the rate expression, you can very well write this as rate of the substrate into K of the substrate, whatever the substrate is, raised to the power 1, and the nucleophilic concentration has got a power 0. That means the overall rate is just a function of the substrate concentration. That means it's a first order reaction. Is that clear? Alalika, raise your hands up. Abhilash, Abhilash will Ankit. Is that clear? Alalika, is that understood? Good. Now let's look into the second part. Right. The question goes like this. Now you have got, say for example, let me take this particular example only. Let me take this particular example only. CH3, C, CH3, CH3, you have got plus, right? And you have got a set of two nucleophiles. One is Cl minus, that is the one that has already left this particular group. And you have got the incoming attacking nucleophile H2O. The question goes like this. Why does this carbocation attacks this and do not recombine with the original nucleophile? My question is very simple. Why this carbocation? This is also nucleophile, this is also nucleophile, right? Nucleophile means one which loves positive charge. So this is Cl minus, it loves positive charge, and oxygen has got lone pair of electrons. So this also loves positive charge. And out here, a carbocation has been generated. My question is very simple. Why does this carbocation do not attack Cl minus once again, reunite with Cl minus once again? Instead, it attacks only H2O. Sir. Yes, Alalika, any answer? Yes, sir. Oxygen has more tendency to get the plus charge. No, that's not the correct answer, Ankit.
Ankit? Ankit, any answer? Ankit? Ankit? Okay, I'll give you the answer. The answer is, now Ankit, you are not audible. I cannot hear you. Your microphone is off. Your microphone is off. Your microphone is off. স্যার বলছে মিক অন আছে তার। হ্যাঁ অন আছে বলছে কিন্তু অন তো নেই। আবার নতুন করে ঢোক অঙ্কিত। হ্যাঁ দেখি আসে কিনা দেখি তাহলে। আওলিকা অন্য কোন আনসার পাবি, দিতে পারবি? আমি তো এটাই ভাবছি অক্সিজেনের অ্যাফিনিটি প্লাস চার্জের দিকে না, না, বেশি না। আছে। আচ্ছা অঙ্কিত শুনতে পাচ্ছিস? অঙ্কিত? কানেক্টিং টু অডিও দ্বারা। অঙ্কিত শুনতে পাচ্ছিস? স্যার অঙ্কিত? অঙ্কিত? স্যার হ্যাঁ বল। স্যার ক্লোরিনটা যদি ক্লোরিনটাই ওই মলিকুলের সঙ্গে থাকতো তাহলে বোধহয় অত স্টেবল হতো না যতটা মানে ও যদি H2O যদি ওকে অ্যাটাক করে OH বানিয়ে যে প্রোডাক্টটা হবে তাহলে তার থেকে বেশি স্টেবল হবে, তাই জন্য কি? না তাও না, আমি সলিউশনটা বলছি দাদা। Yes sir, I can hear you. তুই তো শুনতে পাচ্ছিস, তোকে আমি শুনতে পাচ্ছি। অঙ্কিতের কথা জিজ্ঞেস। অঙ্কিত শুনতে পাচ্ছিস? আচ্ছা ওকে ফাইন। তোর দরকার হলে আমাকে অল্টারনেট নাম্বারটাতে ফোন করবি, বুঝতে পেরেছিস? তো দরকার হলে আমাকে অন্য ইয়েতে ফোন করবি। আর সোম এসছিস? সোম? সোমও ঢুকেছে মনে হচ্ছে। হ্যাঁ স্যার সোম ঢুকে গেছে। সোম? ও তো নেটে গন্ডগোল হবে কিনা দেখ। সোম? ঠিক আছে চল। So দেখ আমি তোদের সলিউশনটা দিচ্ছি। My question was like this: why this particular group carbocation do not reunite with chlorine but unites with water only? Right? You've got two nucleophiles. Now the answer is what Alalika has said, because oxygen has got more more attraction towards the positive charge. It's not the correct statement. Oxygen has got more attraction towards the electrons because oxygen is more electronegative than chlorine. So that was not the correct answer. Now, I'll give you the answer. For this particular transformation to take place, for this particular
transformation to take place, CH3 whole C, C plus, right? To nucleophile, when it's attacking with the nucleophile, you require a polar protic solvent. What do you mean by a protic solvent? A protic solvent is one which has got hydrogen. What do you mean by a polar solvent? Polar solvent means which has got lot of charge carrying capacity. So it has got what? It has got a hydrogen and it has also got a charge carrying capacity. That means polar. It can neutralize charges, right? So what is happening out here is like this. What is happening out here is like this. Say for example, whenever a reaction takes place like this, say for example, let me draw the diagram once again. See CH3, CCH3, CCH3, and you have got a compound called as Cl. This is the living group, right? And you have got a protic solvent. Let the protic solvent, what are the examples of polar protic solvent? It can be H2O, it can be C2H5OH, it can be CH3OH. All of them are polar. It can be acetic acid also. So they have got a proton out here. All of them are protic and all of them are polar, right? Even though the polarity of this three compounds are quite low compared to water. But just because there is the presence of hydrogen out here, now look at this compound. This is delta negative and this is delta positive. So what's going to happen out here is this. The protic solvent will encompass this particular compound. Say for example, you have got O, you have got H, you have got H. You have got O, you have got H, you have got H. You have got O, you have got H, you have got H. Now, this will be delta positive, this will be delta negative, this will be delta positive, this will be delta negative. So they are going to form hydrogen bond between hydrogen and chlorine, right? So they are forming hydrogen bonds with chlorine. The chlorine is forming hydrogen bonds with this polar protic solvent. That means when the chlorine's necessity of the electrons are somewhat getting fulfilled by the polar solvents, this particular bonds become weaker, right? And then comes the polar solvent. What does the polar solvent do? They decrease the charges between this and this. So what happens is this, that this bond gets weaker due to the presence of polar protic solvent. So what is the function of the protic one? It forms hydrogen bonds. It forms a kind of a cage with respect to chlorine, brings the chlorine towards this particular, that means elongates this particular bond, right? And then comes the polar solvent. Polar solvent basically decreases the interaction between delta plus and delta minus. So this bonds becomes very weak. And as a result, you get this particular carbocation C plus, and the chlorine that is getting out is getting solvated by the polar protic solvent. So this chlorine is now no longer available for the carbocation to reunite with. So the carbocation cannot access this chlorine because this chlorine is caged. This chlorine is caged with the help of a polar protic solvent. It's solvated. So under these circumstances, the only nucleophile that is available is H2O, which then subsequently reacts. Alalika, বোঝা গেল? Alalika? স্যার একবার বুঝাও না। অঙ্কিত বোঝা গেছে? অঙ্কিত? আচ্ছা, অঙ্কিত বুঝিয়ে দিচ্ছি। পোলার কথাটা মানে কি রে আলালিকা? পোলার? হ্যাঁ, পোলার সলভেন্ট বলতে কি বুঝিস? পোলার সলভেন্ট মানে তো যার ডাইপোল রয়েছে। হ্যাঁ, পোলার সলভেন্ট মানে যে সলভেন্টের মধ্যে ডাইপোল রয়েছে। তাহলে
আমার এখানে একটা কম্পাউন্ড রয়েছে এ, এখানে একটা রয়েছে একটা একটা সাবস্টেন্স রয়েছে এ, একটা রয়েছে মানে একটা কম্পাউন্ডের মধ্যে এটা এ, এটা বি, এটা ডেল্টা প্লাস, এটা ডেল্টা মাইনাস। ঠিক আছে, এই অবধি বুঝতে অসুবিধা আছে কিছু? না। ওয়াটারটা কি হচ্ছে, ওয়াটারের মধ্যে ও এইচ এইচ, ওটা ডেল্টা নেগেটিভ, এটা ডেল্টা প্লাস। একই না? হুম। তাহলে এই যে ডেল্টা প্লাসের আশেপাশে কি থাকবে, সব অক্সিজেন গুলো চলে আসবে। হ্যাঁ, আর ডেল্টা নেগেটিভের পাশে কি চলে আসবে, সব হাইড্রোজেন এইচ গুলো। প্লাস গুলো চলে আসবে, হাইড্রোজেন গুলো চলে আসবে। ও তার মানে হাইড্রোজেন এই যে বন্ডিং করবে তার মানে। না, হাইড্রোজেন বন্ডিং করছে না এখানে, তার মানে এখানে ডেল্টা নেগেটিভটাকে ব্যালেন্স করে দিচ্ছে হ্যাঁ। এই আর এই ডেল্টা পজিটিভ গুলো ও ও মাইনাস এটাকে ব্যালেন্স করে দিচ্ছে। হ্যাঁ। তার মানে এই দুজনের মধ্যে অ্যাট্রাকশনটা কমে যাচ্ছে, হুম। বন্ডটা উইক হয়ে যাবে। হ্যাঁ। এটা 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 হচ্ছে পোলার সলভেন্ট ইউজ করার জন্য। আর প্রোটিক সলভেন্টটা কি করছে, প্রোটিক সলভেন্টটা CH3CCl, প্রোটিক মানে কি আছে, একটা হাইড্রোজেন রয়েছে, তাই তো? হ্যাঁ। তাহলে এখানে ডেল্টা মাইনাস, এখানে ডেল্টা প্লাস, ক্লোরিনটা মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ দেন কার্বন, মানে এখানে ডেল্টা মাইনাস, এখানে ডেল্টা প্লাস। বোঝা গেছে? হুম। তাহলে এদের দুজনের মাঝখানে কি হবে, একটা হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হবে। হুম। ঠিক তেমনি এখানেও একটা ওয়াটার থাকবে, এখানেও হাইড্রোজেন বন্ড তৈরি হবে। তার মানে এই ক্লোরিনটা চারদিকে আমার H2O দিয়ে ঘিরে রইল, তাই তো? হ্যাঁ। তার মানে কি ক্লোরিনটা কি অ্যাক্সেসেবল রইলো, হ্যাঁ। অ্যাক্সেসেবল রইলো না রইলো না? না না, রইলো না। তাহলে তাহলে কি করে এই কার্বোক্যাটায়নটা রিঅ্যাক্ট করবে? ঠিক ঠিক। তাহলে কার্বোক্যাটায়নটা কার সাথে রিঅ্যাক্ট করবে, কার্বোক্যাটায়নটা তার সাথেই রিঅ্যাক্ট করবে যেখানে কিনা ইনকামিং নিউক্লিওফাইলের সাথে। আমার অ্যাটাকিং রিএজেন্টটা কি? H2O। H2O। H2O টা কি নিউক্লিওফাইল কি নিউক্লিওফাইল নয়? হ্যাঁ, নিউক্লিওফাইল। আর অন্য নিউক্লিওফাইলটা যেটা সিস্টেমের মধ্যে রয়েছে সেটা কি, Cl মাইনাস, যেটা বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ। তাহলে আমার সিস্টেমের মধ্যে কি কি নিউক্লিওফাইল হলো, Cl মাইনাস আর H2O। হ্যাঁ। এইটা পুরো কেজড হয়ে রয়েছে, হ্যাঁ, তো তাহলে H2O রিঅ্যাক্ট। তাহলে H2O টা রিঅ্যাক্ট করবে। বুঝে গেছি। বুঝে গেছিস? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার আমাকে বল, এবার নেক্সট পার্টে চলে আসি। আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন অব্দি কি কি করলাম? আমরা তাহলে বুঝলাম যে একটা SN1 রিঅ্যাকশন ফার্স্ট অর্ডার হয়, ইউনিমলিকুলার হয়, দ্যাটস দ্য ফার্স্ট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। আচ্ছা, সেকেন্ড থিং আমরা কি বুঝতে পারলাম? দ্য সেকেন্ড থিং আমরা যেটা বুঝতে পারলাম, আচ্ছা RDS, এই RDS টা একটু পরে একটা এক্সাম্পল করব, ইজ জাস্ট দ্য ফরমেশন অফ দ্য কার্বোক্যাটায়ন, রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু নয়, জাস্ট দ্য ফরমেশন অফ কার্বোক্যাটায়ন। রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু রেট ডিটারমাইনিং স্টেপের মধ্যে পড়ে না, রিঅ্যারেঞ্জমেন্টটা আরো ফাস্ট প্রসেস হয়। অতএব আমরা যখন দুটো রিঅ্যাকশনকে কম্পেয়ার করব, which one will be faster or which one will be slower, ইনিশিয়ালি ফর্ম কার্বোক্যাটায়ন যেটা বেশি স্টেবল হবে সেই রিঅ্যাকশনটাই ফাস্টার হবে। বোঝা গেল আলোলিকা? অঙ্কিত বোঝা গেছে? অঙ্কিত হাত তোল। ঠিক আছে, ফাইন, অঙ্কিত বুঝে গেছে। চল এবার দেখ কি হচ্ছে, এবার দেখ কি হচ্ছে। এবার নেক্সট যেটা হচ্ছে পোলার প্রোটিক সলভেন্ট। আচ্ছা, তারপরে আমরা কি করলাম, RDS টা বুঝে গেলাম, পোলার প্রোটিক সলভেন্ট কেন ব্যবহার করে সেটা বুঝে গেলাম, পোলার প্রোটিক সলভেন্টের ফাংশনটা কি,
না প্রথম ফাংশনটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি পোলার সলভেন্টটা অ্যাট্রাকশন কমায়, বন্ডটাকে উইক করে দেয়, আর প্রোটিকটা হাইড্রোজেন বন্ড করে যে ইনকামিং নিউক্লিওফাইল আসছে, যে আউটগোয়িং নিউক্লিওফাইল আছে সেটাকে পুরো কেজ করে নিচ্ছে, সো দ্যাট ইট নো লঙ্গার ইজ অ্যাভেলেবল। তারপরে আমরা আসি টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্স অফ SN1। ধর আমার এখানে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড রয়েছে CH3 CHCl, এখানে একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড রয়েছে, ঠিক আছে, CH টাকে আমি এখানে আঁকি। টেম্পারেচার ডিপেন্ডেন্সটা আমরা চেষ্টা করছি SN1 এর জন্য কি কি হবে। আচ্ছা, আমার প্রথম স্টেপটা কি, ফার্স্ট স্টেপ অফ দ্য মেকানিজম কি না, ইট বেসিক্যালি প্রডিউসেস আ কার্বোক্যাটায়ন, অর্থাৎ এই জিনিসটা ব্রেক করতে হবে। যে কোনো বন্ড ব্রেক করার জন্য আমার এনার্জি লাগে, সো দিস প্রসেস উইল বি এন্ডোথার্মিক। পরের স্টেপে কি হচ্ছে না, আমার এখানে CH3 প্লাস সাথে যদি আমি একটা অক্সিধর ও OH লাগালাম, OH টা লাগালাম, তাহলে কি হচ্ছে, আমার এখানে একটা C প্লাস এর সাথে O এর বন্ড ফর্মেশন হচ্ছে, তার মানে একটা বন্ড ফর্মেশন মানেই এক্সোথার্মিক। এখন কোন বন্ডটা which bond is more stronger? কার্বনের সাথে অক্সিজেনের বন্ড is much stronger than কার্বনের সাথে ক্লোরিনের বন্ড। কেন বলতে পারবি কি আলোলিকা? অঙ্কিত কথাই বলতে পারছে না। কার্বন অক্সিজেনের বন্ডের থেকে কার্বন অক্সিজেন বন্ড is much stronger than কার্বন ক্লোরিন বন্ড। কেন বলতে পারবি আলোলিকা? কিরে অঙ্কিত পারবি? আলোলিকা উত্তর তো দে। হ্যালো, কার্বন অক্সিজেন বন্ডটা অনেক বেশি স্ট্রঙ্গার হবে, কারণ অক্সিজেনের সাইজ ইজ মাচ স্মলার দেন ক্লোরিন। অতএব দুজনের মধ্যে ডিস্টেন্সটা এইটা কার্বনের সাথে অক্সিজেন ডিস্টেন্সটা অনেক কম হবে কম্পেয়ার টু কার্বন ক্লোরিনের সাইজ ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, সাইজ ফ্যাক্টর একটা, ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অঙ্কিত ঠিক বলেছি, সাইজ ফ্যাক্টর একটা। অন্য ফ্যাক্টরটা হচ্ছে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। অক্সিজেনের ইলেকট্রন টানার ক্ষমতা অনেক বেশি, অতএব দে আর গোয়িং টু কাম ক্লোজার টু ইচ আদার। অতএব এই যে এক্সোথার্মিক প্রসেসের বন্ডটা অনেক বেশি স্ট্রং, অতএব অনেক বেশি এনার্জি রিলিজ করবে, আর এটা এনার্জি নেবে। এনার্জি এখানে সিস্টেম এখানে এনার্জি ঢুকবে, আর এখান থেকে সিস্টেম থেকে এনার্জি বেরিয়ে যাবে। কোনটা বেশি হবে? সিস্টেম থেকে যে এনার্জিটা বেরিয়ে গেল সেটা বেশি হবে, কারণ বিকজ কার্বন অক্সিজেন বন্ড ইজ মাচ স্ট্রঙ্গার। ঠিক আছে, এটা যদি বেশি স্ট্রং হয় তাহলে আমার ওভারঅল প্রসেসটা কি হচ্ছে না, ওভারঅল প্রসেসটা আমার দাঁড়াচ্ছে এক্সোথার্মিক। ওভারঅল প্রসেসটা আমার কি দাঁড়ালো? ওভারঅল প্রসেসটা আমার এক্সোথার্মিক হলো। তার মানে আমি রিঅ্যাকশনটা কি করতে পারি না, আমি এইভাবে লিখতে পারি CH3 CHCl plus H2O is equal to CH3CHOH plus Cl minus plus এনার্জি বেরোলো, প্লাস এনার্জি বেরোলো, এই যে এনার্জি বেরোলো মানে হিট বেরোলো, এখানে হিট করলাম, হিট বেরোলো। তাহলে এবার যদি তুই এখান থেকে হিটটাকে আমরা কি বলেছিলাম, পড়েছিলাম লি চ্যাটেলিয়াস প্রিন্সিপালে। লি চ্যাটেলিয়াস প্রিন্সিপালে আমরা পড়েছিলাম যে হিট ক্যান বি কনসিডার্ড অ্যাজ আ প্রোডাক্ট। অতএব তুই যদি টেম্পারেচার কমিয়ে দিস, মানে হিটটাকে এই সিস্টেম থেকে বার করে নিস, তাহলে প্রোডাক্ট কমে যাচ্ছে একটা, মানে রিঅ্যাকশন উইল বি ফাস্টার। তার মানে যত একটা SN1 রিঅ্যাকশনে যত তুই টেম্পারেচার কমাবি, the reaction is facilitated, রিঅ্যাকশনটা হতে সুবিধা হবে। অতএব SN1 reaction takes place at lower
টেম্পারেচার। সামারি করে দিই আমার এই পার্টিকুলার প্রসেসে একটা বন্ড ব্রেকিং হচ্ছে, সিসিএল বন্ড ব্রেকিং তো হচ্ছে, আর সিও বন্ড তৈরি হচ্ছে। দিস বন্ড CO bond is much stronger than CCl bond. অতএব এইটা ভাঙতে যতখানি এনার্জি আমার লাগবে তার থেকে অনেক বেশি এনার্জি রিলিজ হবে এইটার জন্য, CO bond ফর্মেশনের জন্য। অতএব the overall process will be exothermic. এখন আমরা লি চ্যাটার্জিস প্রিন্সিপালে কি জানি? A plus B gives rise to C plus D plus heat. This heat can be considered as a product. অতএব লি চ্যাটার্জিস প্রিন্সিপাল বলছে আমি যদি একটা প্রোডাক্টকে সিস্টেম থেকে সরিয়ে দিই, the reaction will move into a forward direction because so as to compensate whatever the product has been lost. ইকুইলিব্রিয়ামটা কনস্ট্যান্টটাকে ফিক্সড রাখতে হয় বলে। অতএব যত আমি টেম্পারেচারটাকে কমাবো, অর্থাৎ আমি হিট ছড়িয়ে নেবো সিস্টেম থেকে, তত রিয়াকশনটা ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাবে। ফরওয়ার্ড ডিরেকশনে যাওয়া মানে আমার রিয়াকশনটা ফ্যাসিলিটেটেড হবে। তার মানে কি দাঁড়ালো কনক্লুশন? SN1 reaction is facilitated by low temperature. অঙ্কিত বোঝা গেছে? অঙ্কিত বোঝা গেছে? আলোলিকা? হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, ভেরি গুড। এবার যেটা আসছে সেটা হচ্ছে সব থেকে একটা বাজে জিনিস, সেটা হচ্ছে বাজে জিনিস মানে স্টিরিওকেমিস্ট্রি। আমরা স্টিরিওকেমিস্ট্রি করবো এবারে, ঠিক আছে? চল, স্টিরিওকেমিস্ট্রি করার জন্য দেখ, আমার এরকম একটা গ্রুপ রয়েছে, আবার সে একই গ্রুপ লিখলাম আমি, CH3 কেন CH3 লিখছি সেটাও বলছি একটু পরে। CCl, এটা আলটিমেটলি কি দাঁড়াচ্ছে না, এটা বেসিক্যালি ক্লোরিনটা বেরিয়ে যাচ্ছে, তার মানে আমার CH3 প্লাস হয়ে গেল। তার মানে এই কার্বনটা হাইব্রিডাইজেশন কি দাঁড়ালো আমার? এই কার্বনটা হাইব্রিডাইজেশন আমার দাঁড়ালো sp2। এই কার্বনটা হাইব্রিডাইজেশন কি ছিল না, আমার sp3 টেট্রাহেড্রাল ছিল, এখান থেকে sp2 হয়ে গেল। মানে এটা হয়ে গেল প্ল্যানার স্ট্রাকচার, ট্রায়াঙ্গুলার প্ল্যানার। মানে আমি কিভাবে দেখতে পারি জিনিসটাকে না, এই হচ্ছে আমার প্লেন, এখানে আমার C, এখানে CH3, এখানে CH3, আর এখানে একটা CH3, ট্রায়াঙ্গুলার প্ল্যানার। এখানে C, এইখানে এটা হচ্ছে আমার প্লেনটা, CH3 ট্রায়াঙ্গুলার প্ল্যানার। এবার আমার যে অ্যাটাকিং নিউক্লিওফাইলটা আসবে সে এই দিক থেকেও অ্যাটাক করতে পারে, মানে এই এই ভাতটার উপরে আমার কার্বোক্যাটায়নটা রয়েছে এই প্লেনে, আমি উপর দিক থেকেও অ্যাটাক করতে পারি, হাতের উপর দিক থেকেও অ্যাটাক করতে পারি, বা তলার দিক থেকেও অ্যাটাক করতে পারি, মানে এই দিক থেকেও অ্যাটাক করতে পারি, এই দিক থেকেও অ্যাটাক করতে পারি, তাই তো? যখন আমি এই দিক থেকে অ্যাটাক করব তখন এটা ছাতাটা উল্টাবার মতো হয়ে যায়, মানে আমার কি হয়ে গেল, ACNU CH3 ছাতাটা উল্টে গেল। এই দিক থেকে অ্যাটাক করলি মানে এই তিনটে গ্রুপ এইদিকে ছাতাটার মতো ইনভার্টেড হয়ে গেল। আর যদি এই দিক থেকে অ্যাটাক করিস তখন তোর ফিগারটা কি দাঁড়াবে না, তখন এই তিনটে আবার উল্টো দিকে, ছাতাটা আবার উল্টো দিকে ঘুরে যাবে, মানে CNU CH3 এরকম স্ট্রাকচারটা হবে, তাই তো? তার মানে আমি যেটা বলতে চাইছি যে স্টিরিও কেমিস্ট্রিটা আমরা আরো ডিটেলসে যাব। এই স্টিরিও কেমিস্ট্রিটা তোর বেসিক্যালি ডিকটেট করবে নিউক্লিওফাইলটা কোন দিক থেকে অ্যাটাক করছে, নিউক্লিওফাইলটা কোন দিক থেকে অ্যাটাক করছে। ধরে নে আমি একটা কার্বোক্যাটায়ন নিলাম বা একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড নিলাম,
যে অ্যালকাইল হ্যালাইডটা দেখতে হচ্ছে এরকম, সি সিএল, ঠিক আছে। এখানে আমি লিখলাম এ, এখানে আমি লিখলাম বি, এখানে আমি লিখলাম সি। এটা যখন তোর কার্বোক্যাটায়ন তৈরি করছে তখন আমার কি দাঁড়ালো, সিএলটা বেরিয়ে গেল। সিএলটা বেরিয়ে গেলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে না, সি এ বি সি। ওই যে একটা প্লেনের মধ্যে যেটা বলছিলাম, একটু আগে ছবিটা আঁকলাম, একটা প্লেনের মধ্যে হলো। এবার ইনকামিং নিউক্লিওফাইলটা এই দিক থেকে অ্যাটাক করছে। ইনকামিং নিউক্লিওফাইলটা যদি এই দিক থেকে অ্যাটাক করে তাহলে আমার কি দাঁড়াচ্ছে, ছাতাটা উল্টে গেল, সি এখানে চলে এলো তোর বি, এইদিকে চলে এলো নিউক্লিওফাইল, এইদিকে চলে এলো তোর সি, এইদিকে চলে এলো এ। এবার এ বি সি হচ্ছে তিনটে আলাদা গ্রুপ। আমি ধরে নিচ্ছি প্রায়োরিটি হচ্ছে তোর এর সব থেকে, প্রায়োরিটি হচ্ছে তোর এর সব থেকে কম, মানে সব থেকে হাইয়েস্ট প্রায়োরিটি হচ্ছে সি, প্রায়োরিটি 1, বি এর প্রায়োরিটি 2, এ এর প্রায়োরিটি 3, ঠিক আছে। না না, এটা হবে না। আমি ধরে নিচ্ছি এই পার্টিকুলার কম্পাউন্ডে ক্লোরিনের প্রায়োরিটি হচ্ছে 1। দাঁড়া কালি বার করো, এটা ভালো করে ডিটেলসে করাবো, আজকেই করাবো। দাঁড়া লাল কালি বার করি। কোথায় গেল লাল কালি? সিএল এর প্রায়োরিটি হচ্ছে 1, এটা হচ্ছে 2, এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, ধরেন প্রায়োরিটি এটা। তাহলে এটা আরএস কনফিগারেশনটা মনে আছে তোদের কিভাবে করতে হয়? সি, এটা হচ্ছে এ, এটা হচ্ছে সিএল, এটা হচ্ছে সি, আর এটা হচ্ছে বি। এর আরএস কনফিগারেশন জানিস বার করতে আলোলিকা? জানিস? হ্যাঁ কি না আলোলিকা? অঙ্কিত জানিস? অঙ্কিত হ্যাঁ বল দেখি এটা, তাহলে আর আর হবে না, এস হবে, বল দেখি এটা। প্রায়োরিটি কি? ক্লোরিনের 1 নম্বর, বি এর 2 নম্বর, সি এর 3 নম্বর, আর এ 4 নম্বর আমি বলে দিলাম। এটা আর হবে না, এস হবে, বল আলোলিকা। তুই জানিস না? জানিস না আলোলিকা? আর উত্তর দেবে না। তুই লিখে দিয়েছিলাম 3 দিন আগে পড়ার জন্য। অঙ্কিত বল। অঙ্কিত আর হবে না, এস হবে? দেখি অঙ্কিত বলছে আর, দেখি আর আর হয় কিনা দেখি। আমার যেতে হবে 1 থেকে 2 থেকে 3। যদি এটা ক্লকওয়াইজ যায় তাহলে এটাকে আমি বলবো আর, যদি এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ যায় তাহলে আমি বলবো এস, প্রোভাইডেড লিস্ট প্রায়োরিটিটা ব্যাকে থাকবে। লিস্ট প্রায়োরিটিটা ব্যাকে থাকবে, প্রোভাইডেড। আমি 1 থেকে 2 থেকে 3 তে যাব, যদি এটা ক্লকওয়াইজ ঘরে তাহলে আমি বলবো আর, যদি এটা অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ঘরে তাহলে আমি এটাকে বলবো এস, provided the least priority atom is at the back। এখানে লিস্ট প্রায়োরিটি অ্যাটমটা কোথায় আছে? না আমার লিস্ট প্রায়োরিটি অ্যাটমটা 4, ব্যাকে তো নেই, প্লেন অফ দ্য পেপারে রয়েছে। তাহলে এটাকে আমাকে ব্যাকে নিয়ে আসতে হবে। ব্যাকে নিয়ে আসার জন্য আমাকে কি করতে হয় না, ডাবল ফ্লিপ।
অঙ্কিত ডাবল ফ্লিপ মনে আছে? অঙ্কিত পড়িসনি কেন রে বাবা? বারবার করে পড়তে বলি, আমি স্টিরিওকেমিস্ট্রি নোটস গুলো দিয়ে দিয়েছিলাম। এই একই জিনিসকে নিয়ে যদি আমাকে 1 বছর পড়াতে হয় তাহলে কখন শেষ করবো আমি? সব নোটস ওদের কাছে আছে, কষ্ট করে 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 তৈরি করা এগুলো। আর আলোলিকা তো মুখে আওয়াজ বেরোবে না, উনি এখন সলিড স্টেট পড়ছেন। ডাবল ফ্লিপ করলে একটা অরিজিনাল কনফিগারেশনে চলে আসে। অতএব আমার এটা লিস্ট প্রায়োরিটি বা ব্যাকে নিয়ে আসবো। অতএব আমি এইটার সাথে এটাকে ফ্লিপ করব আর এটার সাথে এটাকে ফ্লিপ করব। তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে আমার? সি এখানে চলে যাবে বি, এখানে চলে যাবে বি, এই যে এটার সাথে এটাকে ফ্লিপ করছি বি, আর এইখানে চলে আসবে এ, আর এই দুটোর সাথে ফ্লিপ করছি, এখানে চলে আসবে সিএল, এটা করে আসবে সি। তার মানে এই কম্পাউন্ডটা ডাবল ফ্লিপ করলে একই জিনিস আসে। তার মানে আমার কি দাঁড়ালো? আমার ফোর্থ প্রায়োরিটি ছিল এ, ফোর্থ প্রায়োরিটিটা আমি পেছনে নিয়ে চলে এসেছি। এবার আমি যাব ফার্স্ট প্রায়োরিটি থেকে সেকেন্ড প্রায়োরিটি থেকে থার্ড প্রায়োরিটি। আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি কোনটা ছিল? সিএল 1। সেকেন্ড প্রায়োরিটি কোনটা ছিল আমার? না, সেকেন্ড প্রায়োরিটি ছিল বি, এটা হচ্ছে সেকেন্ড প্রায়োরিটি বি। থার্ড প্রায়োরিটি আমার ছিল কি? সি, সি। তার মানে আমি এইদিকে গেলাম, এইদিকে গেলাম মানে দিস ইজ ক্লকওয়াইজ আর অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? দিস ইজ ক্লকওয়াইজ। তার মানে দিস ইজ আর। অঙ্কিত না বুঝেই আনসারটা ঠিক বলেছিল, ইট ইজ আর। ঠিক আছে। এবার যখন তুই এইটা কনফিগার, যখন রিটেনশন হবে, যখন একই দিক থেকে, মানে আমার ধর এই হচ্ছে আমার কম্পাউন্ড এ, তুই অঙ্কে তুই কিন্তু এইগুলোই বলে স্কুলে বুঝিস নি। এ, আমার এখানে রয়েছে বি, এখানে রয়েছে সি, ধর এখানে ধর ক্লোরিনটা রয়েছে, আর এখানে ধর রয়েছে আমার সি, ধরে নে এরকম কম্পাউন্ডটা রয়েছে। যেখান থেকে ক্লোরিনটা গেল সেখানেই যদি নিউক্লিওফাইলটা ঢোকে তাহলে সেটাকে আমি বলবো রিটেনশন। যেখান থেকে ক্লোরিনটা বেরোলো, ক্লোরিনটা কোথায় ছিল? সামনে। যেখান থেকে ক্লোরিনটা বেরোলো সেখান থেকেই যদি এটা ঢোকে, নিউক্লিওফাইলটা ঢোকে, তাহলে সেটাকে আমি বলবো রিটেনশন। কেন রিটেনশন বলবো? না, কনফিগারেশন ইজ রিটেন। আর থাকলে আরই থাকবে, এস থাকলে এসই থাকবে। কনফিগারেশন ইজ রিটেন। আচ্ছা, এটা কোথায় ছিল? এই অ্যাঙ্গেল থেকে যদি দেখি তাহলে এই দুটো আমার সামনে আসে, এই দুটো ফাংশনাল গ্রুপ আমার সামনে আসে। ফিশার্স ডায়াগ্রামটা তোদের দেখতে বলেছিলাম, দেখেছিস অঙ্কিত? দেখেছিস না দেখিস নি ফিশার্স ডায়াগ্রাম? তাহলে ফিশার্স ডায়াগ্রাম এটা কি হবে রে? আলোলিকা দেখেছিস না দেখিস নি? আলোলিকা, আলোলিকা দেখেছিস কি দেখিস নি? উত্তরটা দে, বসে আছি তো আমি। কি রে আলোলিকা? হ্যালো, দেখেছিস কি দেখিস নি? আমি দেখিনি। তুই না দেখিস তাহলে আমি কি একই জিনিস কি 10 বার করে পড়িয়ে যাবো? কবে লিখে দিয়েছিলাম তোদেরকে যে মেলে দেখার জন্য? দায়িত্বটা কি আমার একা সিলেবাস শেষ করার? অদ্ভুত একটা, মানে আমি স্টিরিওকেমিস্ট্রি বাদ দিচ্ছি। আর এস দেখে দেখে আসবি, আমি পরের দিন ইয়েতে আমি স্টিরিওকেমিস্ট্রি সোমবার দিন পড়াবো। এগুলো অসভ্যতা না এগুলো?
4-5 দিনের গ্যাপ থাকে, বারবার করে বলি পড়ে আসি রাত্রি 11টার সময় মেসেজ করতে পড়ে আয় তাহলে পড়বি না কেন? ঠিক আছে চল আমি স্টিরিওকেমিস্ট্রি বাদ দিচ্ছি। অঙ্কিত তুই ভালো করে ফিশার্স ডায়াগ্রামটা দেখবি। রিটেনশন, ইনভার্সন, স্টিরিওকেমিস্ট্রি কিন্তু না ছাড়া SN1 SN2 হয় না। বুঝতে পারছিস অঙ্কিত? শুনতে পাচ্ছি না অঙ্কিত, তোকে লিখে দে অঙ্কিত। হ্যাঁ কি লিখছিস বল, লেখা তো কিছু নেই। হ্যাঁ ফিশার্স ডায়াগ্রামটা দেখবি, RS কনফিগারেশনটা দেখবি, সিঙ্গেল ফ্লিপ ডাবল ফ্লিপটা দেখবি। আর তোদের তো আগের দিন করিয়েছিলাম যে ওয়েজ ডায়াগ্রাম থেকে কিভাবে ফিশার করে, ফিশার থেকে কিভাবে ওয়েজ ডায়াগ্রাম করে। ওইগুলো না দেখলে কিন্তু SN1 SN2 স্টিরিওকেমিস্ট্রি ছাড়া কিছু বুঝতে পারবি না। হ্যাঁ পারবি, কোনগুলো পারবি না একদম জলের মতো প্রশ্নগুলো পারবি, কিন্তু একটু ঘুরিয়ে দিলেই উল্টে পড়ে যাবে। ঠিক আছে চল, এবার আমি করলাম কি, আমি আগের দিন যেটা করেছিলাম সেটা হচ্ছে যে আমি ঠিক আছে স্টিরিওকেমিস্ট্রিটা পরের দিন করাবো, সবাই আসুক সুবিধা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এবার আগের দিন আমরা পড়েছিলাম লিভিং গ্রুপ। আমরা যেটা বলেছিলাম যে যার লিভিং গ্রুপটা বেশি ভালো হবে সেই রিয়াকশনটা নিউক্লিওফিলিক সাবস্টিটিউশন রিয়াকশন ফাস্টার হবে। লিভিং গ্রুপ ভালো হবে বলতে কি বুঝি না, লিভিং গ্রুপটা চলে যাওয়ার পরে যেটা তৈরি হলো দ্যাট হ্যাজ টু বি ভেরি স্টেবল, অর্থাৎ উইক, সেটা লিভিং গ্রুপ ছিল। আজকে আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে নেচার অফ অ্যালকাইল হ্যালাইড। দেখ আমার কাছে 3 রকমের অ্যালকাইল হ্যালাইড নিলাম বা 4 রকমের অ্যালকাইল হ্যালাইড নিলাম। প্রথমটা নিলাম এরকম CH3 CH3 Cl, এটা 1 নম্বর অ্যালকাইল হ্যালাইড নিলাম। 2 নম্বর নিলাম CH3 CH3 HCl। 3 নম্বর নিলাম CH3 HCl। 4 নম্বর নিলাম CH3 Cl। 4টে নিলাম। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটাই বেশি ফাস্টার SN1 হবে, কোন রিয়াকশনটার মধ্যে ফাস্টার SN1 হবে? আনসার ইজ ভেরি সিম্পল। আনসারটা কি না, আনসারটা হচ্ছে তোর এইখান থেকে যখন নিউক্লিওফাইলটা বেরোবে, ক্লোরিনটা বেরোবে, what this is going to lead? This is going to lead a 3-degree carbocation। এইখান থেকে যখন আসবে তখন কি হচ্ছে CH3C CH3H, this is 2-degree carbocation। আর যখন যখন আমি এইটা করব তখন আমার কি দাঁড়াচ্ছে CH3CH প্লাস 1-degree কার্বোক্যাটায়ন, আর এটা হচ্ছে আমার মিথাইল কার্বোক্যাটায়ন। এখান থেকে দাঁড়ালো, তাহলে আমার 4 রকমের কার্বোক্যাটায়ন দাঁড়ালো। কোন কার্বোক্যাটায়নটা বেশি স্টেবল? না আমরা অলরেডি জানি 3 degree is more stable than 2 degree is more stable than 1 degree is more than methyl group, methyl carbocation। অতএব এই কার্বোক্যাটায়নটা সবথেকে বেশি স্টেবল। অর্থাৎ আমার যখন একটা অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে, একটা যে কোনো অ্যালকাইল হ্যালাইড থেকে যখন আমার ক্লোরিনটা বেরিয়ে যাবে RDS এ ফার্স্ট স্টেপে, তখন আমার একটা কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে। কার্বোক্যাটায়নটা তো এইখান থেকে এখানে যাবে কেন? একটা সিস্টেম যখন স্টেবিলিটি পাবে, সে একই গল্প, গোটা অর্গানিক কেমিস্ট্রি গল্পটা একই। এইখান থেকে যখন এখানে যাবে কেন? যখন দেখবে যে আমি এখানে গিয়ে স্টেবিলিটি পাচ্ছি, এই গ্রুপটা স্টেবল না হলে সে কখনোই যাবে না। ঠিক আছে, তো এখন যেটা দেখা গেছে যে সব থেকে বেশি স্টেবল হয় 3 ডিগ্রি। কেন 3 ডিগ্রি বেশি স্টেবল হয়? প্রথমে প্লাস আই ইফেক্টের জন্য স্টেবল হয়। এখান থেকে একটা প্লাস আই দিচ্ছে, এখান থেকে একটা প্লাস আই দিচ্ছে, এখান থেকে একটা প্লাস আই দিচ্ছে। তার থেকেও বড় ব্যাপার, 9টা আলফা হাইড্রোজেন রয়েছে
হাইপার কনজুগেশন। অতএব সব থেকে বেশি স্টেবল হবে 3 ডিগ্রি, তারপর হবে 2 ডিগ্রি, তারপর হবে 1 ডিগ্রি, আর মিথাইল গ্রুপের কোনো স্টেবিলিটি নেই, মিথাইল গ্রুপের কোনো স্টেবিলিটি নেই। ঠিক আছে, এবার এইখানটা দেখ, এই মিথাইল গ্রুপের স্টেবিলিটি নেই বলে 1 ডিগ্রি কখনোই SN1 দেখায় না। 1 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন কখনোই ইন জেনারেল SN1 দেখায় না। তাহলে এখন অব্দি আমরা কি কি করলাম? আমরা পড়লাম লিভিং গ্রুপের টেন্ডেন্সি করলাম, নাম্বার 2 হচ্ছে অ্যালকাইল গ্রুপের টেন্ডেন্সি করলাম। লিভিং গ্রুপ যখন পড়েছিলাম আমরা কি করেছিলাম? ঠান্ডা মাথায় ভেবে দেখ, লিভিং গ্রুপ যখন আমরা পড়েছিলাম তখন আমরা কি করেছিলাম, যে এই হচ্ছে আমার অ্যালকাইল হ্যালাইড, ঠিক আছে, আমার নিউক্লিওফাইল সেম, অ্যালকাইল গ্রুপটা সেম, জাস্ট এক্সট্রা ভ্যারি করছে ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন। মনে করে দেখ, আমার অ্যালকাইল গ্রুপটা সেম, আমার নিউক্লিওফাইলটা সেম, আমরা জাস্ট ভ্যারি করছি ফ্লোরিন, ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন। আমরা বলেছিলাম যে এক্স মাইনাসটা বেশি স্টেবল হবে সেই রিয়াকশনটা বেশি ফাস্ট হবে, সেটা ছিল 1 নম্বর লিভিং গ্রুপ। আর এখানে আমরা কি করছি না, এখানে আমরা আর এক্স, এখানে আমরা নিউক্লিওফাইলটা সেম রেখেছি, উই হ্যাভ কেপ্ট দ্য সেম নিউক্লিওফাইল, আমরা এই গ্রুপটাকেও সেম রেখেছি, আমরা ভ্যারি করছি অ্যালকাইল গ্রুপ। তো এখানে আমরা ভ্যারি করছি অ্যালকাইল গ্রুপ, এখানে আমরা ভ্যারি করছিলাম এক্স গ্রুপটা, নিউক্লিওফিলিক গ্রুপটা। তাহলে এখানেও গল্প এক, এখানেও যে 8টা কার্বোক্যাটায়নটা বেশি স্টেবল হবে সেই রিয়াকশনটা ফাস্ট হবে। দুটো কিন্তু তফাৎ আছে, একটা হচ্ছে লিভিং গ্রুপ, ঠান্ডা মাথায় বোঝ, এটা হচ্ছে লিভিং গ্রুপের কেস। লিভিং গ্রুপের কেসে কি হচ্ছে আমার, না লিভিং গ্রুপের কেসে এক্সটা এক্স মাইনাস যেটা বেশি স্টেবল হবে, আমার নিউক্লিওফাইল 1, অ্যালকাইল গ্রুপ 1, খালি নিউক্লিওফাইলটা, খালি আমি এক্সটাকে ভ্যারি করছি। সেকেন্ড কেসে আমরা কি করছিলাম, আমরা এক্সটাকে সেম রেখেছি, নিউক্লিওফাইলটাকে সেম রেখেছি, খালি 8টাকে ভ্যারি করছি। গল্প সেম, যে এখানেও সেই রিয়াকশনটা ফাস্ট হবে যেখানে কিন্তু এক্স মাইনাস গ্রুপটা বেশি স্টেবল হবে, এখানে সেই রিয়াকশনটাই বেশি ফাস্ট হবে যেখানে আর প্লাসটা বেশি স্টেবল হবে। অঙ্কিত বোঝা গেল? অঙ্কিত, অঙ্কিত, আলোলিকা, আলোলিকা বোঝা গেছে? আচ্ছা, দুজনেই বুঝে গেছে, ভেরি গুড। চল এবার আমরা নেক্সট যেটা করব, আমাকে এবার বল দেখি তোর এই দুটোর মধ্যে কোনটা বেশি ফাস্ট SN1 দেবে। এইটাই লাস্ট এক্সাম্পল করে আজকে ছেড়ে দিচ্ছি। কোনটা বেশি ফাস্ট SN1 দেবে? একটা গ্রুপ হচ্ছে CH2 ডাবল বন্ড CH2Cl, এটা হচ্ছে একটা সাবস্ট্রেট। সেকেন্ড সাবস্ট্রেট হচ্ছে CH3CHCl, আমার দুটো সাবস্ট্রেট আছে, সাবস্ট্রেট 1, সাবস্ট্রেট 2। আমি এখানে একই নিউক্লিওফাইল ব্যবহার করছি, আমার এখানে লিভিং গ্রুপ দুটোই সেম। আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই দুটোর মধ্যে কোন রিয়াকশনটা ফাস্ট হয়, SN1টা ফাস্ট হয়? বল, এটা করে বাড়ি চলে যাচ্ছে। কি নিয়ে নিবি? অঙ্কিত পারবি? অঙ্কিত, কর, চেষ্টা কর। আলোলিকা চেষ্টা কর। আলোলিকা, অর্গানিক কেমিস্ট্রি কিন্তু খুব সহজ নয়, তো কিন্তু অর্গানিক কেমিস্ট্রি প্রচুর কাঁচা তুই, যদিও ভালো মেকআপ করছিলিস। প্রথম দিকে তুই অর্গানিক কেমিস্ট্রি খুব ভালো ছিলিস, ক্লাস 11-এ মনে আছে আমার।
কোনো চর্চা নেই, দিনরাত পরে পরে ঘুমাবি, যা করতে বলবো একটাও করবি না। বাহ, 2 মিনিট সময়। পারবি অঙ্কিত? হবে কি হবে না অঙ্কিত? আরলিকা, হবে কি হবে না বল, করে দেবো? ঠিক আছে, দেখ এখানে সিএলটা বেরোচ্ছে, সিএলটা বেরিয়ে গিয়ে আমার কি ধরনের কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে? CH2 প্লাস, এই কার্বোক্যাটায়নটা তৈরি হচ্ছে CH2 CH2 প্লাস, এই ক্লোরিনটা বেরিয়ে চলে গেল। এখান থেকে ক্লোরিনটা বেরিয়ে চলে গিয়ে কি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে? CH3 CH3 প্লাস, এটা কি 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন। 2 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন স্টেবল তো হয়, কিন্তু কম্পেয়ার কর এটার সাথে, এটা কি হবে? এটা রেজোনেন্স হবে ভিনাইলিক, এটা হচ্ছে অ্যালাইলিক কার্বোক্যাটায়ন। এই কার্বোক্যাটায়নটা স্পেশাল নাম আছে, কার্বোক্যাটায়নের পাশে কার্বনটা যদি ডাবল বন্ড থাকে তাহলে সেটার নাম দিয়ে আমরা অ্যালাইলিক কার্বোক্যাটায়ন, অ্যালাইলিক গ্রুপ বলে। কোনো একটা ফাংশনাল গ্রুপের পাশে যদি একটা ডাবল বন্ড থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি অ্যালাইলিক। এটা ভিনাইল গ্রুপ রয়েছে, একটা ডাবল বন্ড রয়েছে, অ্যালাইলিক গ্রুপ বলি আমরা এটাকে। তাহলে এই অ্যালাইলিক কার্বোক্যাটায়নে এখানে রেজোনেন্স পসিবল, এই যে এখান থেকে ইলেকট্রনটা এখানে শিফট করবে, এখানে একটা ডাবল বন্ড কারেক্টর চলে আসবে, এখানে একটা প্লাস চলে আসবে, মানে কিরকম স্ট্রাকচারটা হবে না CH2 প্লাস CH ডাবল বন্ড CH2। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? আমার একটা রেজোনেন্স হচ্ছে। আমরা এখন জানি কি রেজোনেন্স ইজ মাচ মোর স্টেবল দেন ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট আর হাইপার কনজুগেটিভ ইফেক্ট। এখানে কি ইফেক্ট ছিল? এখানে ছিল প্লাস আই আর 6টা আলফা হাইড্রোজেন, হাইপার কনজুগেশন তাহলে 6টা স্যার আলফা 1 হাইড্রোজেন, হবে। তাহলে 1টা হবে বেশি স্টেবল। অঙ্কিত বোঝা গেল? অঙ্কিত অঙ্কিত ঠিক আছে, এইভাবেই এইভাবে জিনিসটা করতে পারলে তো ভালোই, কিন্তু এতক্ষণ সময় দিয়ে যদি একটা ছোট্ট অঙ্ক করিস তাহলে মুশকিল। আরেকটা কর, করে চলে যা, লাস্টটা কর, করে চলে যা। তুই অঙ্কিত আগের দিনই আমাকে জিজ্ঞেস করছিলি সেটা, যে স্যার কার্বোক্যাটায়নের সাথে কি সম্পর্ক আছে?
আমি ভাবলাম তোকে কতগুলো এক্সাম্পল করিয়ে দিই, স্কুলে এখন বুঝতে পারিসনি বললি। বল, চারটে দিলাম। কোনটার মধ্যে ফাস্টার সবথেকে মানে অর্ডারে প্লেস কর SN1 রিঅ্যাকশনের ইয়েটা, মানে আলটিমেটলি কার্বোক্যাটায়নের গল্প। এখানে কি হচ্ছে, এটার জন্য আমার কি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে, বিটার জন্য আমার কি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে, সিটার জন্য আমার কি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে, আর ডিটার জন্য আমার কি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হচ্ছে। এই চারটে কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হবে। এবার বল, স্যার ফার্স্ট এ সি ডি আর তারপরে বি। ACDB। অঙ্কিত বলছে এ সি, অঙ্কিত কি বললি, AC, তারপরে কি লিখেছিস অঙ্কিত? অলরেডি ক্রস লেগে গেছে। অঙ্কিত লিখেছে আচ্ছা ACBD, ACBD। দেখি এবার দাঁড়া, এটা কি হবে দেখছি দাঁড়া। আচ্ছা, আমরা এখন জানি যদি কার্বোক্যাটায়নের, আজ থেকে 3 জন্ম আগে আমরা পড়েছিলাম কার্বোক্যাটায়নের ব্যাপারটা, আমরা জানি যে দিস কার্বোক্যাটায়ন ইজ মাচ মোর স্টেবলার দেন আ বেঞ্জাইলিক কার্বোক্যাটায়ন। এই নামটা হচ্ছে বেঞ্জাইলিক কার্বোক্যাটায়ন, ঠিক আছে? এবার এইটার মধ্যে বেঞ্জাইলিক কার্বোক্যাটায়ন তো আছেই, তার সাথে একটা মিথাইল গ্রুপও অ্যাড হচ্ছে, ঠিক আছে? তার মানে এইটা ইজ মাচ মোর স্টেবলার। এই যে প্লাস চার্জটাকে আমি নিউট্রালাইজ করতে হবে, CH3 একটা ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট দেয়, অথবা এই প্লাস চার্জটাকে রেজোনেন্স দিয়ে স্টেবিলাইজ করছে, আবার এই ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট দিয়ে স্টেবিলাইজ করছে। তার মানে A আর C এর মধ্যে সিটা বেশি স্টেবল কম্পেয়ার টু A, রাইট তো? আচ্ছা, এইটা তো একেবারেই আনস্টেবল, এটা হচ্ছে sp2 কার্বন। sp2 কার্বন মানে তার মধ্যে ইলেকট্রোনেগেটিভিটি বেশি, তার উপরে তুই পজিটিভ চার্জ দিয়েছিস, মানে একেবারেই আনস্টেবল। তাহলে এখানে তো SN1 হবেই না, ঠিক আছে? এখন পড়ে রইলো আমার এই তিনটা, অর্থাৎ ডিটা তো লাস্টে এসেই গেল, ডিটা তো লাস্টে এসেই গেল। এবার সি এ বি এই তিনটের মধ্যে কোনটা সব থেকে বেশি? সব থেকে আগে হবে, সব থেকে আগে আবার হবে সি, কারণ এটার মধ্যে এইটা রয়েছে প্লাস এইটা রয়েছে। আচ্ছা, সিটা আগে হয়ে গেল। এবার এই দুটোর মধ্যে কোনটা সব থেকে বেশি স্টেবল? না আমরা আগেই যখন কার্বোক্যাটায়ন পড়েছিলাম এটা সব থেকে বেশি স্টেবল, বি, তারপরে এ, তারপর ডি। প্রথমত ডিটা তো হবেই না, কারণ একটা sp2 কার্বনের উপরে প্লাস চার্জ রয়েছে, মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে যে কোনো মতেই স্টেবল হবে না, কারণ এটা ফরমেশনই হবে না, ইজ ভেরি আনস্টেবল কম্পাউন্ড। অর্থাৎ এই কার্বোহাইড্রেটটা হতেই চাইবে না, ডিটা লাস্টে চলে। এবার আমরা যদি এই দুটো নিই, এই দুটো নিলে আমরা জানি যে বি একটা টার্সিয়ারি 3 ডিগ্রি কার্বোক্যাটায়ন ইজ মাচ মোর স্টেবলার দেন আ বেঞ্জাইলিক কার্বোক্যাটায়ন। অতএব বি ইজ গ্রেটার দেন এ সবসময় এট এনি কেস। কিন্তু একটা বেঞ্জাইলিক কার্বোক্যাটায়নের সাথে যদি একটা মিথাইল গ্রুপ তোরা অ্যাড করিস সি এর ক্ষেত্রে, তাহলে এটা অনেক বেশি স্টেবিলিটি দিচ্ছে বিকজ অফ রেজোনেন্স এন্ড ইন্ডাকটিভ ইফেক্ট। তার মানে আমার কি দাঁড়ালো? তার মানে আমার দাঁড়ালো সব থেকে বেশি স্টেবল হবে সি, তারপর হবে তোর বি,
তারপর হবে তোর এ, তারপর হবে তোর টি। ঠিক আছে অঙ্কিত, আর কিছুটা হলেও হবে, কিন্তু আরো পড়াশোনা করতে হবে অঙ্কিত তোকে। আলোলিকাকে আমি কি বলবো আমি জানি না, মানে মানে টোটালি ইম্পসিবল। তোরা তাহলে আজকে এই অবধি থাক। তোরা পরের দিন কি পড়ে আসবি না, পরের দিন পড়ে আসবি আবার যে জিনিসগুলো লিখেছিলাম, কাইরাল মলিকিউল কাকে বলে, এনানসিওমার কাকে বলে, আর ড্যাশ ওয়েজ ডায়াগ্রাম গুলো, আরএস কনফিগারেশন, সিঙ্গেল ফ্লিপ ডাবল ফ্লিপ করলে আমরা কি পাই, ফিশার্স ডায়াগ্রাম আর অপারেশনস অফ ফিশার্স ডায়াগ্রাম, ডায়াস্টেরিওমাস কাকে বলে, এনানসিওমার কাকে বলে। এইগুলো না বুঝলে কিন্তু অ্যালকাইল হ্যালাইডে কিচ্ছু করা যায় না, নাথিং। বুঝতে পেরেছিস অঙ্কিত? অঙ্কিত বোঝা গেল? এগুলো পড়ে আসবি সোমবার দিন। আলোলিকা হ্যাঁ স্যার। না পড়লে কিনা আমি একদম যাচ্ছে তাই করে দেবো একদম। ঠিক আছে, আমি পড়ে আসবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে, টাটা টাটা। টাটা, গুড নাইট, সুইট ড্রিমস night. এভরিবডি।